با سلام. خبر و گزارش‌های روز 24 می را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ من شالوی گلخوجه پیشنهاد میکنم. سرخط بعضی از موضوعهای امروز. رئیس агентии مبارزه با коррупсияи توجیکستان میگوید که نمیتواند سری تفتیشات را اشکار کند، ولی معلومات درباره دریافت میلیون ها دلار از خانه خودمان فعلی و سابق این اداره اساس واقعی ندارد. مقامات بریتانیا تاکید کردند که حمله مرگباری منچستر را نه شخص تنها بلکه گروه تشکیل کرده است. ما در همکاری زیج با مسئولان این چهاربینی‌ها تشکیل خدمات و امنیت را بررسی می‌کنیم. اجازه تنها در صورت داده می‌شود که از تنظیم امنیت قانع شویم. و کارشناسان میگویند برای رفع کمبود تامین آبی و شومیدنی در تاجیکستان میلیاردها دلار ضرور است. آبی و شومیدنی امروز در جمهوری تاجیکستان 2.3 سوملی را تشکیل میکند که ما از هر یک کوبمتر آب و شومیدنی تقریبا 1 سوملی 42 درم بیان که ضرر اقتصادی میبینیم. رئیس агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи тоҷикистон гуфт ки як гурӯҳи махсуси тафтишотӣ парвандаи кормандони боздоштшудаи ин ниҳодро таҳқиқ дорад. дар номаи сулаймон султонзода ки рӯзи 24 май ба радиои озодӣ расид гуфта мешавад маълумот оиди дарёфти 35 миллион доллар аз хонаи модари давлатбек хайрзода муовини пешини раҳбари ин ниҳод 1.3 миллион доллар ва 6 кило тилло аз манзили истиқоматии сардори пешини раёсати тафтишот фирӯз холмуродзода, халтаҳои пулу тилло ва сангҳои қиматбаҳо аз бункери муфаттиши калон Фирдавс Ниёзбадалов ва сохтакорӣ будани натиҷаи ташхиси озмоишгоҳи биопапаи шаҳри Москав дар парвандаи Заид Саидов асоси воқеӣ надорад. ягона хабаре ки намояндагони оҷонсӣ ва он ҳам ғайрирасмӣ гуфтанд ин аст ки Фирӯз холмуродзода собиқ муфаттиши калони оҷонсӣ ба қаллобӣ ва сӯистифода аз мақом муттаҳам мешавад. мақомоти британия мегӯянд ба эҳтимоли зиёд ҳамлаи маргбор ба толори консертии шаҳри Манчестер кори дасти на як нафар балки гурӯҳ аст. то кунун дар робита ба ин ҳодиса 3 нафарро боздошт карданд. инам дар ҳолест ки рӯзи гузашта исми Салмон Обиди 22 сола ҳамчун гумонбари ҳамлаи маргталабона эълон шуда буд. ба хотири ҷилавгирӣ аз чунин ҳамлаҳои маргбор дар Британия мақомот чораҳои шадиди амниятиро рӯй даст гирифтаанд. манчестер арена که شب 22 مای شاهد مرگ 22 نفر بر اثر حمله مرگ طلبانه شده بود تا هنوز بسته باقی میماند و برای تأمین نظم و ثبات شهرهای بزرگ بریتانیا سربازان مسلح نیز به کوچه ها برآمدند. فرمانده نیروهای ضد تروریستی بریتانیا میگوید اکنون چاره‌بینی‌های جمعیتی در این کشور فقط در حال برگزار می‌شوند که نهادهای قدرتی از اجرای معیارهای امنیتی قناعتمند باشند. هفته آینده در سراسر کشور چاره‌بینی‌های بزرگ مد نظر است. ما در همکاری زیج با مسئولان این چاره‌بینی‌ها تشکیل خدمات و امنیت را بررسی می‌کنیم. اجازه تنها در صورت داده می‌شود که از تنظیم امنیت قانع شویم. در مرکز منچستر مردم زیاده به یاد 22 قربانی حمله گل گذاشتند و تأکید کردند که این عمل وحدت مردم بریتانیا را خللدار نخواهد کرد. روز سه‌شنبه مقامات بریتانیا اعلام کردند که شهروند 22 ساله این کشور سلمان آبیدی مسئول بمبگذاری مرگ طلبانه در منچستر آرینا است که شب 22 مای در جریان هنرنمایی آوازخوان آمریکایی آریانا گرانده در حضور هزارها نفر به وقوع پیوست. бармегардем ба тоҷикистон. созмони афви байналмилал бо нашри як гузориш гуфт ҳукумати тоҷикистон бо шурӯи ҳамлаи беамон вакилони дифоъ дар кишварро озор медиҳад ва ҳуқуқи онҳоро маҳдуд кардааст. дар ин гузориш ки рӯзи 24 май нашр шуд, зиндонӣ кардани чанд нафар вакили дифоъ аз ҷумла Бузургмерёров ва Шӯҳрат Қудратовро мисол оварданд. дар бораи ин гузориш ва сабабҳои бархурди ҳукумат бо вакилони дифоъ Тоҳири Сафар бо Денис Кривашеев, намояндаи афви байналмилал ки масоили осиёи марказиро таҳқиқ мекунад, суолу ҷавоб кард. денис, дар гузориши шумо гуфта шудааст ки ҳукумати тоҷикистон якбора ба вакилони дифоъ рӯ овард ва ба таъқибу маҳдуд кардани ҳуқуқи онҳо шурӯъ кард. сабаб чи аст?
شاید چندان عادلانه نیست که از ما درباره سبب‌های این برخورد پرسید، چون ما فقط وضع را تحلیل می‌کنیم و آماده صحبت درباره سبب‌ها نیستیم. اما سبب‌ها به قدر کافی واضح‌اند. ما در تاجیکستان شاهد سرکوب همگونه دیگراندیشی، نه تنها سرکوب مخالفین، بلکه سرکوب تمام اندیشه‌هایی هستیم که به اعتقاد حکومت از چارچوب تعیین کرده آن برای مردم بیرون می‌رود. با نظرداشت همین میتوان گفت که وکیلان دفاع در اینجا در جبهه اول ماندند. از زمانی که تعقیب اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی و دیگر گروه‌های مخالف شروع شد، آنها با طلبی وظیفه‌شان به حفظ آنها برخاستند، یعنی ادوکات‌ها موقع خود را برای حفظ حقوق شخصی زیر حمایه‌شان گفتند، موقعی را که خلاف گفته‌های حکومت بود. برای همین وکیلان در جبهه اول و زیر آتش عملکردهای حکومت قرار گرفتند. متاسفانه ما نه تنها شاهد سرکوب دیگراندیشی هستیم، بلکه شاهد سرکوب آنهایی هستیم که نه برای اصول آزادی بیان بلکه در چهارچوب مسئولیت‌های کسبی خود عمل می‌کنند و این بسیار دردناک و خطرناک است. действуют в рамках своих профессиональных обязанностей. Это чрезвычайно удручает и это чрезвычайно опасно. دنیس، برای چی حکومت تاجیکستان با وکیلان دفاع چنین رفتار می‌کند؟ برای چه آنها را چنین خطرناک می‌شمارد؟ Видимо, оценка происходящего со стороны властей такова. ظاهراً برداشت حکومت چنین است. هر چیزی که بر مخالف عقیده های دولت گفته می شود، حتی حمایت کسبی متهمان به جنایت و سخنرانی وکیلان به منفعت افرادی که به جنایت های سنگین متهم می شوند، خودش یک نوع جنایت است. و اگر هدف مقامات از بین بردن محاکمه عادلانه و یا زمینه ها برای محاکمه عادلانه باشد، پس آن را به دست آورده است. گناه هر نفر و یا گروهی را که به جنایت متهم می شوند، شما می توانید فقط در محاکمه عادلانه ثابت کنید. محاکمه عادلانه آن وقت است که شما وکیل را انتخاب کنید، برابری در محاکمه تامین باشد، متهمان از شکنجه و فشار امین باشند، محاکمه شفاف صورت بگیرد. در تاجیکستان تمام این معیارها را زیر پا کردند. واضح است که اگر دادگاه به حیث یک نهاد عادل و مستقل در واقع از بین رفته باشد، بودن وکیلانی که میخواهند اصولهای عدالت را حفظ کنند برای حکومت یک مشکلی به حساب می رود. بار دیگر تاکید میکنم که سخن درباره حامیان حقوق نمی رود، سخن درباره آنهایی می رود که با تقاضای وظیفه در محاکمه به منفعت زیرحمایه‌شان سخن میگویند. برای همین سخنرانی بزرگمهر یارو به منفعت مزاجانش افراطگرایی نبود. طور خودش در دادگاه گفت او افراطگرانه بلکه ادوکات است. او چیزی را میگفت که وظیفه کسبیش طلب میکرد. جنایت شمردن این کار از طرف مقامات خودش یک نوع جنایتکارانه است. Рассматривать это как преступление, в свою сторону уже, в свою очередь, теперь уже преступно со стороны самих властей Таджикистана. مصاحبه کامل تویری سفر با نماینده عفو بین الملل در سامانه azadi.org و azadi ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. روز سه‌شنبه بیش از 100 مسئول دولتی و کارشناسان کشورهای مختلف عالم در دوشنبه مسئله تامین مردم با آب آشامیدنی را به بررسی گرفتند. کارشناسان توجیه گفتند که صرف نظر از ذخیره‌های بزرگ آب، بیش از 40% اهالی این کشور از کمبود آب آشامیدنی اذیت کشیده. برای احیای کامل نظام تامین آب تاجیکستان پولی زیاد ضرور است. همکارانمان نشست دوشنبه را پیگیری کردند. намояндагони мақомоти тоҷикистон дар ин ҳамоиш гуфтанд ки барои пурра таъмин кардани аҳолии кишвар бо оби ошомиданӣ $2 миллиард зарур аст. мо ба як кубометр об аз мардум 0.8 сент маблағ ҷамъоварӣ мекунем ёки 0.88 дирам. албатта арзиши аслии оби ошомиданӣ имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон 2.3 сомонеро ташкил мекунад ки мо аз ҳар як кубометр оби ошомиданӣ тахминан 1.42 дирам биён ки зарари иқтисодӣ мебинем. тағоимурод исломзода гуфт маҳдуд будани қобилияти харидории сокинони тоҷикистон имкон намедиҳад ки нархи обро боло бубаранд ва аз ин рӯ ин корхона дар амри таъмини бештари сокинони кишвар бо об корҳои бештарро анҷом дода наметавонад. ин дар ҳолест ки бархе аз сокинони тоҷикистон бо дар назардошти ройгон будани истифода аз гази табиӣ дар Туркманистон ин саволро матраҳ мекунанд ки тоҷикистон ба унвони кишвари дорои захираи бои оби ошомиданӣ бояд истифода аз ин неъматро бепул кунад.
дар мавриди ин масъала намояндагони ин ниҳод гуфтанд ки дар тоҷикистон об ҳамчунон ройгон аст ва танҳо қимати дастрасӣ ба он пардохт карда мешавад. эълом шуд ки феълан дар тоҷикистон танҳо 57% аҳолӣ ба оби ошомиданӣ дастрасӣ доранд ва барои пурра таъмин кардани сокинони тоҷикистон бо оби ошомиданӣ беш аз $2 миллиард хазина зарур аст. искандари фирӯз, фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри душанбе. барномаро идома медиҳем. моҳи равон тарҷумаи романи синдроми Стокҳолми нависандаи тоҷики муқими Ҳолланд Шаҳзода Назарзода ба забони русӣ нашр гардид. ин асар тарҷумаҳолӣ аст ва мавзӯи интихоб ёни фарзанду карьера барои як занро доман мезанад. хиромон бахозода бо Шаҳзода Назарзода ки бештар сари масоили зани тоҷик ва сунатҳову чӯлишҳои зеҳнии як инсони замонавӣ андеша меронад суҳбат дошт. Шаҳзода Назарзода салом, наши китоб муборак шавад. ташаккур, саломат бошед. аз он шурӯъ мекунем ки рӯзи 12 май дар рӯнамоии китобҳои худ дар ҷашнвораи китоби Теҳрон бидуни сонсур дар Амстердам иштирок кардед. шунидам ки хеле хуб гузаштааст. аз назари мухотабон ва шахсан худи шумо чӣ тавр буд? медонам ки китоби синдроми Стокҳолм онҷо муаррифӣ шуд як бори дигар. бале, جشنواره کتاب بدون سانسور همزمان با جشنواره کتاب تهران برگزار میشه. این دومین سال هست در اروپا و استقبال بسیار بسیار خوبی شد از رمان ریگستان سندروم استکهلم و همینطور ماه سمرقند دفتر شعری مهدی جامی که اونجا من رونمایی کردم و پاره هایی رو از آن خوندم، هم در شهر آمستردام و هم در شهر روتردام و احساس کردم که خواننده های فارسی زبان مقیم اروپا که از تمام شهرهای اروپایی آمده بودند هم برای بازدید از این نمایشگاه و رونمایی کتاب ها تشنگی عجیب به جهان تاجیکی دارند. خیلی خیلی برایشون جالب هست که قصه هایی که در رمان های من خواندن، سوال هایی که برایشون پیش آمده بحث رو بسیار گرم کرده بود و من احساس کردم که بیشتر باید با این مخاطب ها بنشینم و بیشتر صحبت کنم از آن سوی دیوارهای شوروی که به هر حال بین ما جدایی های گسترده ای رو آورده. شاهزاده در سیندروم استکهلم قصه و یا سرگذشت خیلی سختی رو که داشتید، خیلی لوچ و بی‌پرده گفتید. شروع از صحنه عشق با همسر تا درک واقعیت این که اولین فرزند رو از دست دادید. این یک درد شما بود از فاجعه‌ای که پشت سر کردید. اقرار اشتباه‌های خود، توبه از اون تفکری که پایبند آن بودید و یا و گویا پاسخش رو دادید و یا این یک صرف کاری نویسندگی بود؟ حالا که از این رویداد حدود 7 سالی میگذرد، من فکر میکنم که این اولین زینه من بوده در نوشتن. نیاز عمیقی که این کتاب در من به وجود آورده تا حال ادامه دارد. من فکر میکنم که بهانه‌ای بوده برای اینکه من نظم شعر و عرصه نثر نوشتن بیایم و تا حال حس خوبی دارم و فکر میکنم که من باید بنویسم و رمان بنویسم و فکر میکنم که نویسندگی اون کاری هست که به هر حال فکر کنم که من برای آن ساخته شدم. شکل کامل مصاحبه در سامانه cw.azadi.tj و آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. روزی سهشنبه کارگردان شناخته روز کیریل سیربرینیکوف از سوی افسران خدمات فدرالی روسیه FSB بازداشت شد. او همراه با افسران امنیتی و وکیل مدافع خانه‌اش را ترک کرد. FSB همچنین تئاتر گوگل مسکو را که در آن سیربرینیکوف ایفای وظیفه میکند گفت و کوب نموده است.
اینجا میرسیم به فرجام برنامه. اگر شما میخواهید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، خبر و گزارش‌های ما را در سامانه www.azadi.tj پیگیری کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارد و در آزادی ویدیو یوتیوب نیز. برای همراهی تشکر و خدا نگهدار هر یک شما.